السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام یعنی اسلام میں کیا چیزیں منع کی گئی ہیں اور کن چیزوں کی مذمت ہے، اس پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا سیریل نمبر 97 ہے، 97۔ اب ہم یہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اور کچھ چیزیں باقی رہ گئی، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور اس کو ختم کریں گے۔ متفرق چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں کو آپ جانچنے کے لیے اپنے نیچے والے کو دیکھیں، اوپر والے کو نہیں دیکھیں۔ ہم جس حال میں ہیں، ہم ہمیشہ اپنے کو چاہیے کہ ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہم کو اپنی نعمت کا شکریہ ہوگا۔ کیونکہ یہ جو اوپر دیکھنے کا سلسلہ ہے یہ لامتناہی ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جس کو بھی آپ دیکھیں گے اس سے اوپر کوئی موجود ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، کہ لوگوں جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، ہر حال میں، پیسے ہی کے معاملے میں نہیں۔ مثال کے طور پر ہم کو جو ہے ایک آدمی کو ایک ٹانگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے آدمی کو دیکھے جس کے دونوں نہیں ہیں۔ جو جس حال میں ہے وہ اپنے نیچے والے کو دیکھے گا تو اپنے طور پہ جہاں ہوگا وہ سیٹسفائیڈ ہوگا، اور اگر اس نے اوپر والے کو دیکھا صحت کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، کسی کے لحاظ سے، تو پھر وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، جتنا بوڑھے ہوتے ہیں، جتنی عمر زیادہ ہوتی رہتی ہے، دو چیزیں جوان ہوتی رہتی ہیں۔ عمر گھٹتی رہتی ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ تو اس میں آپ نے فرمایا کہ ایک تو اس کی خواہشات، بوڑھا ہوتا رہتا ہے، خواہشات بڑھتی رہتی ہیں، اور دوسرے اس کی عمر کی تمنا کہ ہم اور ہو، تو وہ چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو دونوں وادیوں کے درمیان کی ساری چیزیں اور سونے بھی دے دیے جائیں تو بھی کچھ بھی نہیں ہونا ہے، پھر اس کے آگے کی فکر اس کو کرتے ہی رہنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسی خواہشات کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھر پاتی ہے۔ لہذا اپنے سے نیچے کو دیکھیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گے، ایک بات۔ دوسری چیز کیا ہے، یہ جو آپ دیکھتے ہوں گے اوپر نیچے، یہ سب اس دنیا کو کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سارے دنیا والے کروڑ پتی ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ مسئلہ 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ بھائی سارے لوگ کروڑ پتی ہو جائیں، ایک آدمی کی گاڑی خراب ہو گئی، یہ گاڑی کون بنائے گا؟ کون بنائے گا گاڑی؟ جب آپ اس کے پاس گاڑی جائیں وہ بولے تم میری گاڑی بناؤ۔ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، گھر میں صفائی کرنی ہے، کون صفائی کرے گا؟ اگر سب کو ایک لائن میں لے کر کے آ جائے گا تو اس دنیا کا کنٹرول ختم ہو جائے گا۔ سارے لوگ انجینئر ہو جائیں، سارے لوگ ڈاکٹر ہو جائیں، امامت کون کرے گا؟ 4 لاکھ بھارت میں تقریباً مسجدیں ہیں، وہ 4 لاکھ مسجدیں کون سنبھالے گا؟ جو سمجھتے ہیں نہیں سب لوگ اچھے عالم بن جائیں گے، مؤذن کون بنے گا؟ یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے بھائی۔ کوشش اپنے طور پہ کرنے کو آپ کو حکم دیا گیا ہے، لیکن نتیجہ کس کے اوپر چھوڑ دینا ہے؟ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے۔ اور یہ کبھی آپ دیکھیں اتنا بڑا جو ہے وہ رشیا کا جو کارل مارکس جس نے اس نظریوں کا رکھا کہ دنیا کے سارے لوگ برابر ہونا چاہیے، کچھ دن چلنے کے بعد پورا ملک کیا ہو گیا؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کیوں؟ فطرت کے خلاف جب کہ آدمی کرتا ہے تو اس کے نتیجے برآمد ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظم ہے اور اس نظم کے تحت دنیا کو چلاتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو بھی ہمارے اندر خوبیاں ہیں، جو بھی ہم نیکی کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ من سما سم اللہ بہ، اگر آپ نے اور ہم نے نیکی کرنے کے بعد ان کو لوگوں کو جتایا، اور جب جتاتا ہے بندہ تو چاہتا ہے کہ میری یہ اندر کی بات نہیں معلوم ہو، تو اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری وہ اندر والی بات لوگوں کو بتا دے گا۔ کس وجہ سے آپ ایک کام، مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد بنوا رہا ہے یا نیکی کا کام کر رہا ہے،
تو آپ کو मालूम है बहुत मुश्किल, नेकी करना आसान है, नेकी को छुपाना बहुत मुश्किल काम है. क्यों? शैतान के स्टेप्स हैं. पहली कोशिश करता है कि दुनिया में नेकी का वजूद नहीं होना चाहिए. अगर नेकी हो गई तो उसका दूसरा होता है कि ये नेकी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होना चाहिए. नेकी तो कर लिया आपने, लेकिन कबूल नहीं होनी चाहिए. तो वो कबूल नहीं हो, उसके लिए वो क्या करता है कि इसको शोहरत कराता है, लोगों से बताता है. आपको एक वक्त बताया था कि सुबह के वक्त कभी कभी लोग फोन करते होंगे 4:45 बजे, 5 बजे. तो एक सवाल पूछना है. ठीक है, आप सवाल पूछ लीजिए. क्या बोलते हैं? मौलाना साहब तहज्जुद में उठा था, बस एक सवाल दिमाग में जो है वो घूम गया. अच्छा, आप तहज्जुद में उठे थे, ये बोलने की क्या जरूरत थी? वो एक सवाल घूमा था, सवाल पूछ लो. नहीं, वो बोलते हैं तहज्जुद में उठा था, बहुत परेशान था, वो सवाल आया तो मैंने सोचा चलो मौलाना साहब से पूछ लिया जाए. फिर मौलाना साहब तुम्हारे तहज्जुद का अगर सवाब देने हो तब तो आपको हमको इत्तला दे करके खुश होना चाहिए कि सही जगह बता दिया. जब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है तो आप हमको बता करके क्या फायदा हुआ? तो ये शैतान का दूसरा स्टेप होता है कि नेकी को कबूलियत के दर्जे में दाखिल नहीं होने देना चाहिए. तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं इससे मना किया गया है कि शोहरत हासिल करने के लिए कोई आदमी काम करेगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर की नहीं होता है ना, फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं अरे भाई शो मारता है. वो क्यों मारा, क्यों ये बात लोगों को मालूम? उसने तो छुपाने की कोशिश की थी. वो तो बहुत स्टाइल से जो है शोहरत को चाह रहा था, लोगों के सामने आवे, लोग जानने ना पावे. फिर भी आप जान गए तो आप होशियार कहाँ रह गए? होशियारी तो जब थी कि हम एक चीज छुपाए रहते और पता ना चलता, और हम अंदर अंदर क्या होते अपने मामले को तय करते रहते. जब हमारी होशियारी पता चल गई तो आप हमसे ज्यादा होशियार है ना, हम कहाँ होशियार हुए? नहीं समझे मेरी बात? मेरी होशियारी को आपने पकड़ लिया तो ज्यादा होशियार कौन हुआ? जिसने होशियारी को पकड़ा वो ज्यादा होशियार हुआ, बनिस्बत होशियारी दिखलाने वाला. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया. इसी तरीके से फरमाया वमन रा अल्लाह बिही, और इसी तरह जो आदमी दिखावा करता है अल्लाह ताला उसके दिखावे को भी जाहिर कर देता है. ये जो बात कही गई है दूसरी जगह तो इसको शिर्क से ताबीर किया गया है. शिर्क है. उन्होंने फरमाया मन सल्ला युराई फकद अशरका, जिसने नमाज पढ़ा और नमाज पढ़ने में उसने सोचा कि दिखावा करना है, आपने फरमाया कि फकद अशरका, उसने शिर्क किया. अब आपके बगल में कोई अल्लाह वाला खड़ा हो गया, कोई बुजुर्ग आदमी खड़ा हो गया, आलिम खड़ा हो गया. वैसे तो हम 2 सेकंड का सज्जा करते हैं, अब आपने उसको बढ़ा करके उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया और 5 सेकंड का सज्जा कर दिया. तो 2 तो अल्लाह के लिए किया गया और 3 किसके लिए किया गया? वो बादू वाले के लिए किया गया. तो ऐसा भी हो सकता था चलो यार 2 सही हो गया, 2 सेकंड वाला सही हो गया और 3 सेकंड वाला गलत हो गया. अल्लाह कहता है ऐसा नहीं है. आपने अगर उसमें 3 सेकंड मिलाया या 2 सेकंड मिलाया तो उन्हीं से उसका भी सवाब ले लो. मैं तो 24 कैरेट चाहता हूं. हदीस में आता है कि ये सवाब भी उन्हीं से कलेक्ट करो जिनके लिए आपने वो मजीद सज्जा किया है. ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि चलो फिल्टर कर दिया जाएगा, 2 सेकंड वाला सवाब मिल जाएगा और 3 सेकंड वाला कचरे की टोकरी में डाल दिया जाएगा. वो 3 सेकंड वाला 2 सेकंड को लेकर डूब जाएगा. कई मरतबा आपको ये बात बताया है कि पाक चीज में नापाकी डाल देंगे तो हुक्म ये मुफ्ती नहीं लगाएगा कि इसमें इतना पाक है इतना नापाक है. क्या बोलेगा? पूरा गिलास नापाक है. पाक में पाक चीज मिला देंगे तो ऐसा हो सकता है जैसे आप दूध में पानी आपने मिला दिया तो कहा जाएगा कि यार इसमें जो है ना 2 लीटर दूध है लेकिन 1 लीटर पानी है. लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कतरा दूध में अगर पेशाब डाल दिया जाए तो कहा जाए कि भाई एक कतरा पेशाब नापाक है बकिया दूध पाक है. ऐसा नहीं होगा, पूरा दूध नापाक हो जाएगा. तो शिर्क जो है वो गलाजत है. जब हमने उसको किसी चीज से मिक्स किया तो उसका नतीजा क्या निकला? तो उसे पूरे को बर्बाद करके रख दिया. फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रवायत है कि किसी को किसी के खिलाफ भड़काना नहीं चाहिए. इसमें जो बड़े लोग होते हैं जैसे बॉस है, किसी कंपनी का जिम्मेदार है, कोई भी ऑर्गेनाइजर जो होगा ना उसके नीचे जितने काम करने वाले होते हैं उन नीचे काम करने वालों में कुछ लोग उस बॉस के करीब होते हैं. तो वो जो करीब नहीं होते हैं ना वो हरकत करते रहते हैं कि बॉस के कान ऐसे भरते रहना है कि ये जो करीब बंदा इससे है इसकी नहीं चलना चाहिए. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दूसरी घर से देख करके बताई
जो सबसे ज्यादा होता रहता है, आपने फरमाया कि लैसा मिन्ना मन खब्बबा इमरातन अला ज़ौजिहा, कि जो आदमी किसी औरत को उसके शौहर के खिलाफ भड़काए, आपने फरमाया कि ये मुझ में से नहीं है। ये बहुत होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर की औरतें हमको भड़का देती हैं ताकि ये बीवी के खिलाफ हो जाए, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी बीवी ऐसा हमको चक्कर चला देती है कि हम घर के खिलाफ हो जाए। ये दोनों चक्कर एक साथ चलते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि एक औरत का किसी दूसरे से ताल्लुक हो गया, वो उसके शौहर के खिलाफ उसको भड़काता रहता है ताकि वहां से कटकर ये हमसे जुड़ जाए। तो ये जितने भी भड़काने वाले चक्कर हैं, ये बड़े खतरनाक चक्कर हैं। इसमें पूरी पूरी फैमिली, पूरी पूरी सोसाइटी क्या होती है, बर्बाद हो जाती है। तो बॉस को भड़काना हो या घर वालों को भड़काना हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा या 2 मरतबा ऐसा हुआ कि एक साहब ने एक सहाबी की शिकायत की। अभी शिकायत बोल ही रहे थे, उस साहब ने फरमाया कि ऐसा है कि ये बातें हमारे सामने कह के हमारे सहाबा से मुझे बददम नहीं करे आप। ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है। देखें, जो किसी की इस्लाह चाहता है, मौलाना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई किसी की इस्लाह चाहता है और आप समझते हैं सही माने में ये अच्छा बंदा है, उससे जाकर के आप बात कही जिससे आपका मामला है। जो आदमी के अंदर बुराई आप देख रहे हैं, वो बुराई को ला करके मौलाना साहब से कहने से वो बुराई नहीं दूर होगी। अगर आप सही माने में खैर ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि उस बंदे के अंदर से ये बुराई निकल जाए, तो फिर उसकी तरकीब अख्तियार कीजिए कि उस बंदे तक हम बात कैसे पहुंचावें। दूसरों से कह करके तो कोई फायदा नहीं, आपने उसकी इंसल्ट करनी चाहिए। और मोमिन की इंसल्ट, फिर इंसानियत की इंसल्ट, ये बहुत बड़ा गुनाह है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मरतबा यहां तक फरमाया कि लोगों, ये मक्का शहर, ये दिलहिज्जा का महीना और ये बैतुल्लाह, इन सब से भी ज्यादा मोहतरम एक मोमिन की इज्जत है, उनसे भी ज्यादा मोहतरम है। कि न दिमाकुम व अमवालकुम, और एक हदीस में आता है न दिमाकुम व इर्दकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हाजा फी बलदिकुम हाजा फी शहरिकुम हाजा। आपने फरमाया कि मोमिन का माल, मोमिन की इज्जत, मोमिन का खून इतना मोहतरम है जैसे ये शहर मक्का मोहतरम है, जैसे ये दिलहिज्जा का महीना मोहतरम है। तो इतनी बात क्यों कुरान मजीद में भी इज्जत की जहां बात अल्लाह ताला ने कही है, वहां पर कहा है कि इज्जत सबसे बड़ी किसकी है? अल्लाह की है। फलिल्लाहिल इज्जा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, शान वाला कौन है? अल्लाह है। उसके बाद कौन बताया? फलिल्लाहिल इज्जा वली रसूलिही, दूसरे नंबर पर उसके रसूल की इज्जत है, और तीसरे नंबर पर वलिल मोमिनीन, मोमिनीन की इज्जत है। मोमिन की इज्जत से खेलना, किसी को भड़का करके उसकी इंसल्ट कर देना, उसमें लड़ाई करवा देना, बहुत बड़ा गुनाह है। और इसमें एक बड़ा तबका औरतों का शामिल है। औरतों का दिन भर काम में से एक बड़ी तादाद, यानी 50 से 60% औरतें दुनिया की सिर्फ, और ये खासकर एशिया की जो औरतें हैं ना, इनके पास ज्यादा टाइम है। यूरोप में ये सब बहुत कम होता है। बहुत कम होने की वजह नहीं, बहुत नेक है, फैमिली सिस्टम ही खत्म हो गया है। न मिलते हैं, न जुलते हैं, न कोई भाई है, न बहन है, कुछ नहीं। जो है वो हो गया, अपना बालिग हो गए, खत्म हो गए, वो कहाँ पड़े, वो कहाँ पड़े, कुछ पता ही नहीं। हम लोगों के यहाँ माशाल्लाह ये एक समाजी निजाम है। उस निजाम को हम लोगों को बरकरार रखने के लिए हमको चाहिए कि रसूल अकरम के तरीके पर उतर करके क्या करें, उस निजाम को बरकरार रखें। होता क्या है, अंदर अंदर हम रिश्तेदारों से अंदर नापसंद भी करते रहते हैं, और जब सामने आ जाते हैं तो बहुत मुस्कुरा करके, बहुत हंस करके, अरे चाय लाओ, अरे पानी लाओ, और अंदर से एकदम अपोजिट है। ये जो हमारी कैफियत होती है, अरे हम ये समझते हैं कि हम ऐसा एक्शन कर रहे हो, सामने वाला जानता नहीं, ये बहुत बड़ी भूल होती है। सामने वाला आपसे ज्यादा जान रहा है आपको, ये हम अपने तौर पर समझ रहे हैं, समझना नहीं चाहिए सामने वाला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये बात फरमाई कि भड़काएं नहीं, तो सास बहू को भड़का देती है, बहू सास को भड़का देती है, घर वाले सब मिल करके बीवी को भड़का देते हैं, और बीवी अकेले मिलकर के शौहर को भड़का देती है, और नतीजा क्या निकलता है आपको मालूम है? सबसे ज्यादा लड़ाई सबसे करीबी रिश्तेदारों में है पूरी दुनिया में। बाजू वाले से हमारी लड़ाई कम है। सबसे ज्यादा लड़ाई किससे है? हमारे घर के लोगों से हमारी लड़ाई सबसे ज्यादा है।
چونکہ یہ جو علاقہ ہے ایشیا کا، اس میں ایک جو نظام ہے ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے، اسلامی طرف سے ہے نہیں، جو جوائنٹ فیملی نظام ہے کہ سب لوگ مل کر کے رہیں گے، وہ مل کر کے رہنے کی وجہ سے سارا لفڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات دنیا کی سب سے نیک عورتیں ہیں، ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ ایک دن نہیں رہی ہے، ایک دن بھی نہیں رہی ہے۔ اگر دوسری بیوی آئی ہے تو سب سے پہلے دوسری بیوی کا گھر بنایا گیا، تب دوسری بیوی آئی ہے۔ حالانکہ یہ تو بہت نیک عورتیں ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ کتنا بھی نیک ہو، انسانی فطرت اس نیکی کے اوپر ہوتی ہے، جو ہمارا نیچر ہوتا ہے وہ اس کے بھی اوپر ہوتا ہے، لہذا آپ نے کبھی زندگی میں جو ہے نا نہیں رہنے دیا۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے ہوئی، حضرت علی کے پاس گھر نہیں تھا، کیوں؟ حضرت علی کو حضور ہی نے پالا تھا، چھوٹے پن سے 8-10 سال کی عمر سے ہی حضور لے کر کے آگے اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے۔ اب حضرت علی کے جب شادی کا مسئلہ آیا تو ایک شکل یہ تھی کہ جس گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی اسی میں حضرت علی کو گھر جوائی رکھ لیتے، لیکن پرابلم کیا تھی کہ وہاں پر دوسری تمام بیویاں موجود تھیں، حضرت فاطمہ کی رخصتی حضور نے نہیں کیا۔ یہ لوگوں کو بہت کم معلوم ہے، نکاح ہو گیا، رخصتی نہیں کیا۔ پہلے آپ گھر کا انتظام کر لیجئے، پھر رخصت کرا کے لے جائیے، اور یہ بھی نہیں کیا کہ چلو تمہارے پاس گھر نہیں ہے، میں ہی تم کو پالا بھی ہوں تو تم ہمارے گھر میں آ کے رہ جاؤ۔ ہمارے گھر میں رہ سکتے تھے، کب؟ گھر جوائی بنانا کوئی شرعی لحاظ سے منع نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اگر وہاں پر ماں موجود ہوگی تو خاص کر سوتیلی نہیں جمے گی، جمے گی ہی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو داماد بنایا، داماد بنانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں رکھا، کیوں؟ وہاں پہ کوئی دوسرا نہیں تھا، کیونکہ یہ جو رشتے ہیں خاص کر 4 رشتے جب کبھی رہتے ہیں تو خوب لڑائیاں ہوتی ہیں۔ جب ہماری بیوی اور ہماری بہن ایک ساتھ گھر میں رہے گی، اب آپ لڑائی کے لیے تیار رہیے، آپ کو ریفری بننا ہی بننا ہے، کیونکہ کبھی بہن کی طرف سائڈ دیں گے، کبھی بیوی کا سائڈ، اور نتیجہ نکلا کہ آپ بیچ میں اس میں سینڈوچ بنیں گے، آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہ جائے گی، بیوی بھی آپ کو غلط جانے گی اور بہن بھی غلط جانے گی، آپ کسی مصرف کے نہیں رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے دیورانی جیٹھانی ایک ساتھ رہیں گی، لڑائی ہونا ہی ہونا ہے۔ اگر دیورانی جیٹھانی دونوں کے بچے نہیں ہوں تو لڑائی کم ہوگی، آپ کو بتا دیں۔ لڑائی ہوتی کہاں پہ ہے؟ یہ نیچے والے جب بچے لڑتے ہیں، اب وہ دونوں پہلے نہیں بولتے، اس کے بعد سے وہ بچوں کی وجہ سے وہاں لڑائی ہوتی ہے، تو دیورانی جیٹھانی جب ہوتی لڑائی ہوتی ہے، سوکن ہوگی تو لڑائی ہوگی، اور ساس بہو ہوگی تو لڑائی ہوگی، اور ان چاروں میں 90% لڑائی صرف ساس بہو کی ہے، 90% لڑائی ساس بہو کی ہے۔ باپ کیا کرتا ہے؟ بیٹے کو الگ کرتا ہے، کب الگ؟ کب